प्रभु यीशु मसीह की जय। रब अयाली मेरे को मेरे दिल नहीं को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नहीं को कभी न होएगी रब जो मेरा हालेलुया है कभी न होएगी रब जो मेरा हाली है हरी हरी बातें मैनू बहाले मीठे पानी को रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जीवावेगा हालेलुया मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जीवावेगा अपने नामी खातर मैनू लैंदा सच्चाई तो रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो रब दयाली मेरे को मोत दे साजो साजो जंगल जग में उठ बित मोत दे साजो साजो जंगल जग में उठ बित ओ बबलामदा नाना हरि बिज होएगा मेरे को रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो तेरी चोटी तेरी लाठी मैनू नैन संभाल तेरी चोटी तेरी लाठी मैनू नैन संभाल क्यों जसदो तू है खुदाबंद होवेगा मेरे को रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो रब दयाली मेरे को दुश्मन आगे मेरे पासे रब बिछाना मेरे दुश्मन आगे मेरे पासे रब बिछाना मेरे दिल भी मेरे सिर दे उते ओ है देंदा दो रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं हो रब दयाली मेरे
ना होगी मुझसे रब जो मेरा हारी है। हरी हरी कावे मेनू निकाले रहे पानी को रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू जानी दो। रब दयाली मेरे को मेरे दिल नू जानी दो। मेरे दिल नू जानी दो। मेरे दिल नू जानी दो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए फिर तो शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए प्रभु खुदा यीशु दा प्रभु जी। आपका धन्यवाद। ये समा खुदावन सुंदर समा प्रभु जी, ये सुंदर शाम खुदावन तू सानू इसे लिए दिती है प्रभु जी धन्यवाद। कि खुदावन इस सुनहरे मौके का असीं फायदा चक सकीए। खुदावन देखते हैं आस पास बहुत सारिया बीमारियां ने इंसानों को घेरिया होया प्रभु जी। परिवारों के परिवार दुष्ट आत्मा के ग्रस्त हो चुके हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी बहुत सारे दुर्घटना दे विच मर चुके हैं खुदावन प्रभु जी। बहुत सारी भयानक बीमारियों के नाल लड़ रहे हैं परमेश्वर। खुदावन तू एक सुंदर शाम दी है प्रभु जी सानू प्रभु जी कौन दे प्रभु जी इस सुंदर शाम का खुदावन असी बहुत आयत दे विच फायदा चक सकीए खुदावन। शुक्रगुजार कर सकीए, तेरा धन्यवाद कर सकीए प्रभु जी और आत्मा ते सच्चाई तो तेरी आराधना कर पाइए प्रभु। यीशु के जिंदा नाम च मंगदा हां आमीन। साडे च कोई भी प्रार्थना कर सकता है जिस मुख खुदा आत्मा अगुवाई करे। तारीफ हो मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी, तू ही है सच्चा और जीवता परमेश्वर। मेरे खुदावन साडी दुआ किसी मूर्ति अगे नहीं होती, किसी कैलेंडर अगे नहीं होती। साडी दुआ उस सच्चे और जींदा परमेश्वर अगे होती है जिन्हें सारी सृष्टि नूं तारिया है, बनाया है, सानू भी उन्हें ही बनाया है। साडी उस खुदा अगे दुआ होती है प्रभु, तू कबूल करदा है, तू कन ला के सुनदा है ते कबूल करदा है। प्रभु जी असी अपने आप नूं तुहाडे हत्थां 'च देने मेरे खुदा, क्योंकि तेरे पवित्र हाथ साडे लई ढाल किला हैं प्रभु जी, वो मजबूत किला जो कदे ढहदा नहीं है। खुदावन तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, तू साडी दुआ सुन के कबूल कर मेरे खुदावन। जिन्हें भी भैन भरा इस बंदगी च इकट्ठे हुए ने मेरे खुदावन, उन्हां दी एक एक नूं प्रभु जी आशीष ते बरकत दे खुदावन। तू उन्हां दी गलबात नूं सुन मेरे प्रभु, उन्हां दी दुआ नूं सुन ते कबूल कर मेरे खुदा। असी बेनती करदे हां प्रभु तुहाडे अगे प्रभु जी, सारे समय नूं तुहाडे हत्थां 'च देने मेरे खुदावन। तू ब्लैस करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तुहाडी दया बहुत वड्डी है मेरे खुदावन। असी पापी हाँ, गुनाहगार हाँ प्रभु, असी बहुत सारे गुनाह ते पाप करते हैं प्रभु। दिन भर च भी अज साडे कोलों बहुत गुनाह होए ने प्रभु, साडे गुनाहां नूं माफ करी मेरे पिता, क्योंकि तू बख्शण वाला परमेश्वर है। तू साडे गुनाहां दी खातर प्रभु अज तो 2000 साल पहला प्रभु तू अपने आप नूं साडे लई कुर्बान कीता, मारिया गया, दफनाया गया ते तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिंदा हो गया। इसलिए साडा खुदावन जिंदा है, अनंत काल तक जिंदा है। हालेलुया। तारीफ प्रभु यीशु नासरी ताडी महिमा स्तुति ते वडियाई सदा तो लैके सदा तक साडे मुख तो हुंदी रहे। ऐ मेरे खुदावन असी पूरी ईमान पूरी सच्चाई दे नाल प्रभु ताडी आराधना करिए मेरे। साडी दुआ नूं सुन ते कबूल कर प्रभु, तुहाडी दया हमेशा इस छोटे छोटे ते बनी प्रभु यीशु नासरी। पवित्र कलाम नूं तुहाडे हत्थां 'च देने खुदावन, भाई जसविंदर नूं भी तुहाडे हत्थां 'च देने प्रभु। उन्हां दे पुੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈ मेरे खुदावन। अज दा जिहड़ा पवित्र कलाम होवे मेरे खुदावन साडे हिरदिਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਦਣ वाला होवे प्रभु जी। ਉਹ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ खुदावन, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 30 गुणा नहीं 60 गुणा नहीं प्रभु 100 गुणा बरकत प्रभु। तेरी दया हमेशा साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਉद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी। ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ सारे भैन भरावां ਨੂੰ जय मसीह दी खुदा बरकत दे आशीष दे। पर खुदा दे ਲਈ गीत गाउने आ, किसी इंसान नहीं
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ देविका यीशु है नज़ार देवेगा यीशु है नज़ार तोय पापी बंदे सुन ले यीशु की आवाज़ जो पापी बंदे सुन ले यीशु की आवाज़ लेके आजा सारे बोल लेके आजा सारे बोल नाले सारे रोग तेरी ओटी गले खड़ा ओ सारी के ईमान देवेगा आराम वक्त सुनहरी नगवा कोई पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ कोई पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ सुन ले यीशु दा ए फरमान सुन ले यीशु दा ए फरमान अमृत जाले आके प्यास ना होवेगी कभी फिर प्यास ना होवेगी कभी नाले वजदा रहेगा दरिया कोई पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ कोई पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ मिलेगा नहीं फिर सच्चा सलाम मिलेगा नहीं फिर सच्चा सलाम पावे तू रब जा पिए जहां चले आसमान पावे तू रब जा पिए ना वेच जहां ना चले आसमान पानी दा पै जावेगा साल ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ देवेगा यीशु है नज़ार ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ फुल्ला मेरा अंदर है तेरी शान फुल्ला मेरा अंदर है तेरी शान मिट जाएगी काली तरह तेरे दिले दुख दे नाया मरेंगे फिर सीने सुख दे नाया मरेंगे नाले सदा रहेगा तू लचार ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ यीशु मुकद्दस सानू लवेगा उधार यीशु मुकद्दस सानू लवेगा उधार ताकि ओ राज करन ताकि ओ राज करन सारे का शैतान ओकी तेरी जान का शैतान ओकी तेरी जान पावेगी अब की सजा ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़ देवेगा यीशु है नज़ार देवेगा यीशु है नज़ार ओए पापी बंदे सुन के आए यीशु की आवाज़
बंदे उड़ते आए सूर्य आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया तारीफ फिर तो शुक्रिया करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपने गुनाहों ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ प्रार्थना करते हैं खुदावन सारे दोष सारे पाप मिटा खुदावन क्योंकि तेरे लहू दे विच शिफा खुदावन प्रभु जी तेरा लहू ही है खुदावन जो साडे सारे पापां नूं धो दिंदा खुदावन अनुग्रही परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु जी हों दे प्रभु जी तेरा लहू साडे गुनाहां नूं धो दे परमेश्वर एक खुदावन तेरे कोल अधिकार है खुदावन पापां नूं माफ करन दा खुदावन होर किसे दे कोल नहीं है खुदावन और ईमान विश्वास के नाल कहते हैं तेन छड़ के कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु पवित्र खुदा तू ही महान यहोवा परमेश्वर है प्रभु धन्यवाद तू ही जिस्म लेके खुदावन इस दुनिया दे विच आया प्रभु साडे पापां दी खातर साडे गुनाहां दी खातर सलीब दे उत्ते चढ़िया परमेश्वर प्रभु मेरे गुनाहां दी खातर तू सलीब दे उत्ते चढ़िया खुदावन मेरे गुनाहां दी खातर खुदावन तू कोड़े खादे है परमेश्वर मेरे गुनाहां दी खातर तू लहू बहाया परमेश्वर प्रभु जी पवित्र खुदा अनुग्रही परमेश्वर प्रभु जी मेरा विश्वास है मेरा ईमान है खुदावन प्रभु जी तू मेरे सारे दोषां नूं मिटा दिता है खुदावन प्रभु मेरे सारे पापां नूं मिटा दिता है खुदावन प्रभु जी दया कर खुदावन प्रभु जी ईमान ते सच्चाई दे नाल वधदा जावां खुदावन इस तरह तू चलाए खुदावन उसे तरह चलते रहिए खुदावन तेरी योजना दे विच खुदावन सब तो अगे पाए जाइए खुदावन धन्यवाद तेरी सामर्थ तेरी अनॉइंटिंग खुदावन प्रभु जी देखी जाए शुक्रिया करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम बरकतां यीशु दे जिंदा नाम से आमीन हालेलुया ये गीत गाइए खुदा दे लिए अपने गलियां नूं शुद्ध करिए हालेलुया हालेलुया लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मेरे साथ गाइए आप लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मसा मसा यीशु का मसा 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 यीशु का मसा बंधन सारे खोलता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको हालेलुया लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मसा मसा यीशु का मसा 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 यीशु का मसा बंधन सारे खोलता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है बड़े बड़े न पीछे हटे बड़े बड़े न पीछे हटे खुदा परमाता है बड़े बड़े न पीछे हटे खुदा परमाता है शिफा शिफा मुकद्दस शिफा 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 मुकद्दस शिफा पाक लहू दिलाता है शिफा शिफा मुकद्दस शिफा पाक लहू दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा खुदा
यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। अनुग्रही परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु जी राजा करदा खुदावन प्रभु जी सारे बंधन तेरे लहू दे विच टुट जाण हालेलुया। तमाम खुदावन जो ताबीज खुदावन जो मंत्र खुदावन जो तांत्रिक चीज़ां खुदावन जिन्हां दे जिस्मां दे उत्ते तेरे लहू दे नाल सारियां टुट जाण खुदावन हालेलुया। तेरे लहू दे विच शिफा मिले खुदावन यीशु दी मैं प्रार्थना करदा खुदावन प्रभु जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ खुदावन तेरे लहू दे हेठां आ जाइए खुदावन पवित्र खुदा प्रभु जी प्रार्थना करदा खुदावन अज दे कलाम दे लई खुदावन प्रभु जी सब तेरे लहू दे हेठां होवे खुदावन खुदावन अपने सेवक ਨੂੰ ਛੂ खुदावन पवित्र कर यीशु दे जिंदा नाम च प्रभु ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਜਾਣੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਔਰ 3 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਰਿਬਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇਵੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਦੇਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੂਅਲ 3 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 3 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ देखा है एक बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था आमीन आमीन प्रभु सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕੰਨ ਦੇਵੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ बुजुर्ग नहीं है एक छोटी उम्र का लड़का है पर उन्हें छोटी उम्र दे विच ही परमेश्वर दे घर दी चर्च दी सेवा करदा सी तन है कोई अज दा नौजवान भी जे इस तरह करता है और उन दिनों में परमेश्वर का वचन बड़ा दुर्लभ था जल्दी नहीं मिलता सी परमेश्वर दा वचन दुर्लभ सी परमेश्वर ने अपने लोगों नाल गल करनी जिहड़ी सी वो बहुत ही घट कर दी सी बहुत घट परमेश्वर दा वचन आंदा सी उस इस समय दे विच जिहड़ा सैमुअल दा समा आया है और दर्शन भी कम मिलता था जबकि परमेश्वर साडा बोलण वाला ते दर्शन भविष्यवाणियां चमत्कार करने वाला परमेश्वर है आमीन आमीन पर एक समा ऐसा आया कि वो मनुख तो नाराज हो गया एक तो नहीं सारी मनुख जाति तो नाराज हो गया क्योंकि सारे मनुखा ने अपने अपने नवे परमेश्वर नवे नामदान बना ले नवे डेरे बना ले सी ते परमेश्वर कहंदा मैं एक सी तुसी मैनू एक नूं छड्ड के इन्ने बना लिया फिर उन्हां कोलों ही बरकत लवो उन्हां कोलों ही चंगाई लवो उन्हां कोलों ही बीमारियां भजा लो उन्हां कोई मसले हल कर लो जिन्हां नूं तुसी हुण नामदान लीता है ते परमेश्वर दा वचन जिहड़ा सी दुर्लभ हो गया
जबकि सारी सृष्टि ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ 43 44 47 ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਿਰਗਮਨ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਚੇਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਰਲਭ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਜੇ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੋਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਂਝ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਮੀਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
क्योंकि मेरी मौजूदगी जड़ी है बड़ी पवित्र मौजूदगी है। तेरे बेटिया ने मेरी मौजूदगी का, मेरी कलीसिया का ठट्ठा मजाक उड़ाया है। ये पवित्र नहीं जानते, मैं पवित्र परमेश्वर हाँ। पर तू भी की कीता अपनी औलाद वारी, तू की कीता कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जिन्नी शक्ति बालियां ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तेरी, उन्नी शक्ति तेरी अपनी औलाद ਲਈ भी होनी चाहिए है। पर तू अपने बेटियां वारी कॉम्प्रोमाइज़ कर गया ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 1-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि जरूरी नहीं है कि मैं चर्च च ही मिलांगा, जरूरी नहीं है कि तुसी 500 किलोमीटर चढ़ के जाओगे ਤਾਂ मैं मिलांगा, जरूरी नहीं तुसी लम्मे पै के जाओगे ਤਾਂ मिलांगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, क्योंकि मूर्तियां तो ना बोल सकदियां, ना देख सकदियां, ना सुन सकदियां, लेकिन जिस परमेश्वर का असीं खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं वो देख सकता है, बोल सकता है। साडे दिन उन्हें ही बदले ने। आमीन। और प्रभु परमेश्वर का यह ध्यान इस बच्चे ते पिया। अगर तुसी परमेश्वर दे लई कुछ कर रहे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਸੋ ਗਿਆ। सेवक भी सो जाता है, ये नौजवान बेटा भी सो गया। लेकिन देखिए परमेश्वर आ गया। परमेश्वर ने फिर सेवक नामी गल की थी। परमेश्वर ने इस छोटे लड़के नूं आवाज दी। परमेश्वर जिहड़ा है सिर्फ ते सिर्फ अपने वचन नूं इज्जत दिंदा है। जिहड़ा भी ओदे वचन ते चलेगा परमेश्वर ओदे नाल गल करेगा। चाहे वो सेवक है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे भैन है, चाहे भाई है, चाहे छोटा बच्चा है, जिहड़ा भी परमेश्वर नूं इज्जत देवेगा परमेश्वर ओदे नाल गल करेगा ही करेगा। आमीन है और आमीन। जिहड़ा भी परमेश्वर दे वचन दी बेकदरी करेगा, चाहे वो संत है, चाहे वो बाबा है, चाहे गुरु है, परमेश्वर उन्हें छड़ेगा नहीं। परमेश्वर सब तो पहला अपने वचन की इज्जत करता है। जेड़े ओदे वचन की इज्जत करते हैं परमेश्वर उन्हां दी इज्जत करता है। इस बच्चे को की होया 4 आयत विच परमेश्वर ने इस दा नाम लैके पुकारिया। परमेश्वर नूं साडे किसी दे नाम पुछण दी लोड़ नहीं है। परमेश्वर तुहाडे सारियां दे नाम जानदा है। और जिस दिन वो तुहाडे कोल आवेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ नहीं कि तुसी कौन हो, और ਤੁਹਾਡਾ नाम लेके गल करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा सैमुअल, और उसने क्या आज्ञा। वो नौजवान बच्चे नूं पता नहीं लग्या, उन्होंने दिखिया कोई कुछ भी नहीं। उन्होंने लग्या कि मेरा सेवक जिहड़ा है वो मैनूं आवाज़ मार रहा, क्योंकि आवाज़ सुन रहा सी पर नजर नहीं आ रहा सी, क्योंकि ये परमेश्वर है। और बाइबल कहती अज तक परमेश्वर नूं किसी ने नहीं देखिया, उन्हें अपना एक लौता पुत्र दे दिता। आमीन। तो यह भज के सेवक को जाता है अपने गुरु को, अपने पास्टर को। वो कहता हे गुरु की तुसी मैनूं पुकारिया। वो कहता नहीं मैं तो नहीं तेनों पुकारिया, तेनों भुलेखा लग्या होना, जाके सो जा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, देखिए परमेश्वर दे लई तुसी काम कर रहे हो,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਚੇਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। और देखिए दूसरी बार ये देखो फिर आवाज आती है 6 आयत विच, यहोवा ने उसे फिर पुकार के कहा, है शमूएल। परमेश्वर तुहानू तुहाडा नाम लेके पुकारदा है। शमूएल उठकर फिर सेवक को जांदा है। दूजी बार कहंदा, गुरु जी तुसी मैनू पुकारिया। वो कहंदा, नहीं नहीं बेटा मैं नहीं पुकारिया, तेरे तू जाके सो जा। तीजी बार फिर देखो की हुंदा पिया है 7 आयत विच, शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਦਾਈ ਸੀ। परमेश्वर देखिए परमेश्वर ਨੂੰ नहीं पहचानदा सी, परमेश्वर ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ? ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ 100% ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਖੁਦ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੇਮ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਦਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਮੂਏਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮੂਏਲ। ਔਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। और देखिए थे वो एली समझ गया, कहना ये भलेखा नहीं हो सकता, ये परमेश्वर है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਐਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਨੱਠ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੀਂ हे मेरे प्रभु मेरे मालिक हुक्म कर तेरा दास हाजिर है। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਸੈਮੂਅਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हे प्रभु तेरा दास सुन ਰਿਹਾ है। देखिए प्रभु ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸੁਨਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾੜ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਣਗੇ। ਕਦੋਂ? दूसरा तीमोथियस 3:1 यह जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਆਣਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਮਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਤਲੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਹਾੜ ਵਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਖਰ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਠਿਨ ਆਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਦੌੜੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God is not in quantity, God is in quality। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਭੀੜ ਹੈਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 12 ਜਾਣੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ 12 ਜਾਣੇ ਪਕੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ। ਵਧੀਆ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ 12 ਜਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਧਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਠਿਨ ਦਿਨ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1950 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1945 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ 1935 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ? ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1948 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਚਰਚਸ, ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਹੈ। और ये चर्च ने, पास्टर ने, किसी ने मेरा न्याय नहीं करना, इस बाइबल ने मेरा न्याय करना है। वो कहता सेवकों का भी न्याय इस बाइबल ने करना है। प्रभु का धन्यवाद। आखिरी दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया होया है, पर जे तुसी परमेश्वर को प्यार करते हो, परमेश्वर के पीछे लगे हुए हो, ये भी भज के एली को जा रहा सी, तुसी भज के धार्मिक संस्थावां को नहीं जाना, तुसी भज के परमेश्वर को जाना है। तुसी धर्मां च नहीं जाना, तुसी परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। लोग नाराज हो जाते हैं, कहते बाकियों कह लो क्रिश्चियन नूं धर्म ना क्या करो। मैं कहना जिहड़े रीति रिवाज है बाइबल जिहड़े चर्चां विच वो धर्म ही ने। धर्म का मतलब की हुंदा है? जिहड़ा इस वचन तो बाहर नियम बनाया गया है वो धर्म है। परमेश्वर का वचन जिहड़ा है धर्म नहीं बनाता, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया है, परमेश्वर ने मनुख बनाया है। अज ओदा वचन दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है तो उसकी आवाज़ नहीं है। इब्रानियां 13:8 प्रभु यीशु मसीह जुगो जुगो इको जिहा परमेश्वर है। बीते हुए समय का, अज का ते आने वाले समय का वो कदे भी बदलता नहीं है। अज भी उसकी आवाज़ है, अज भी उसकी आवाज़ है। पर अज भी असी अगर उन्होंने समा दिने हाँ कि अपने आत्मिक कान खोलते हाँ कि पवित्र आत्मा कलीसिया नूं की कहता है, जिहदे कान होण वो सुन लवे। असी अगर अज भी प्रार्थना करते हाँ प्रभु दे अगे कि प्रभु मेरे नाल गल कर, मैनू अपनी आवाज़ सुना और मैनू दस प्रभु तू की चाहना है। फिर असी ईमान विश्वास रख के इंतजार करते हाँ। उसी वेले भी जवाब आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है, अगले हफ्ते भी आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है। पर जे तुसी विश्वास च टिके होंगे जरूर आवेगा। प्रभु की आवाज़ न सुनिए। ये अंतिम दिन आ गए हुए हैं। इन्नियां करोड़ां आवाज़ां दे विच परमेश्वर की एकमात्र आवाज़ दबाई जा रही है, पर यह दबेगी नहीं, क्योंकि बाकी दी आवाज़ां मनुखां दियां ने, पर यह आवाज़ परमेश्वर की है। आमीन। आमीन है। और प्रभु परमेश्वर दे अज भी दास सेवक हैं जिहड़े कन लगा के उहदी आवाज़ नूं सुनते ने। एलिया कहता सारे डर गए, सारे मारे गए, कईयां ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैं कल्ला परमेश्वर तेरा सेवक रह गया। प्रभु कहता हजे तू कल्ला नहीं है, 7000 हजे होर मेरे दास ने जिन्होंने घुटने नहीं टेकते। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने सानू मिट्टी तो बनाया, परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई। उन्हें क्या है सूरज चंद्रमा तारे फल फ्रूट सब तुहानू दिते ने, इहदा आनंद मनाओ, पर इनू पूजना नहीं। पर असीं इनू पूजना शुरू करता। परमेश्वर मनुखा तो दूर हो गया, पर परमेश्वर अज भी है, उदों भी सी ते अगे भी रहेगा। पर अज दे दिनां दे विच जद कि परमेश्वर दा वचन दुर्लभ हो गया होया है, मनुख परमेश्वर की आवाज़ सुनने की बजाय मनुख अपनियां ही आवाज़ां सुननियां, अपने बनाए हुए नियमां दियां रीति रिवाजां दी आवाज़ां सुन रहे ने। हर एक इंसान अपने बनाए हुए रीति रिवाजां दी आवाज़ां सुन रहा है, पर वो ये नहीं देखता कि परमेश्वर की आवाज़ किहड़ी है। जे मेरे अजीजों तुसी जानना चाहते हो सच्चा परमेश्वर की आवाज़ किथे है, तो पवित्र बाइबल जिहड़ा है परमेश्वर की आवाज़ है। आमीन। इत्थों तुसी जान सकते हो कि परमेश्वर ने की कीता, की कर रहा है, अगे की आवेगा। अज परमेश्वर की आवाज़ सानू कह रही है वापस मुड़ आओ, वापस मुड़ आओ, वापसी कर लो। पर ये नहीं एक धर्म चो निकल के दूजे धर्म के विच चल जाइए, वापसी नहीं है।
ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਚੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ परमेश्वर ने उन्होंने अपने बेटियां ते बेटे होने का अधिकार दे दिता और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता जिहड़ा भी उहदे ते विश्वास करेगा वो नाश नहीं होवेगा, बचाया जाएगा। और योना 11:24-25 कहता जिहड़ा मेरे उत्ते विश्वास रखता है अगर मर गया होया तो जिंदा का हो जाएगा और मेरे आने समय जिहड़ा जिंदा होया अंत तक मौत नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1 ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਯੋਹਨਾ 14 ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने दसिया कि सारी दुनिया का न्याय यीशु ने करना है, कि उन्होंने दसिया कि यीशु ने क्या है मैं वापस आवांगा, सारियां जातियां मैनू देखणगियां छाती पिटणगियां। दसिया है कि उन्होंने दसिया है कि यीशु कहंदा सारे इंसानां दा कर्मां दा फल मेरे कोल है। कि उन्होंने दसिया है कि उन्होंने दसिया है कि साडे भी गुरु संत मर गए, कब्रां च उन्हां दी हड्डियां पईयां जल गए पर एक ऐसा गुरु होया जो तीसरे दिन जिंदा हो गया है। कि उन्होंने दसिया है कि एक गुरु है जो अपने लोगों के नाल ही रहता है। कि उन्हें दसिया है कि यीशु ने क्या होया है कि मैं तुहानू कदे भी अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहाडे नाल दुनिया के अंत तक रवांगा। कि उन्हें दसिया है कि उन्हें दसिया है तुहाडे गुरुआं ने कि यीशु ने क्या होया है कि सारे उहदा ही रूप ने। कि उन्होंने दसिया है कि यीशु जिहड़ा है उन्हें क्या जिहड़ा मेरे ते भरोसा रखेगा वो बीमारां नूं चंगा करेगा, भूतां नूं कढेगा। दसिया है कि उन्हें दसिया है कि मैं आ रहा हाँ वापस। कि उन्हें दसिया है कि सारी दुनिया का राज यीशु को जाएगा। कि उन्होंने दसिया वो दसदे आ सारे ही उहदा रूप ने, सारे ही उहदा ही रूप ने। कि उन्होंने दसिया कि यीशु ने क्या हर एक घुटना मेरे अगे झुकेगा, हर एक जीव उत्ते मेरा ही नाम होवेगा। आमीन ने दसिया है कि उन्होंने दसिया है कि सारियां इंसानां दा सारियां कबरां खुलियां ने। कि उन्हें दसिया है कि सारे मनुखा का न्याय होएगा। कि उन्होंने दसिया है कि यीशु मसीह को नरक की भी चाबी है ते स्वर्ग की भी चाबी है। कि उन्हें को यह अधिकार है भेडां नूं एक पासे करन दा चला और भूसी नूं एक पासे करन दा। कि उहदे को अधिकार है स्वर्ग विच लेके जाण दा। कि उहदे को अधिकार है कि वो वापस आ रहा है तुहानूं लै रहा है। कि उन्होंने दसिया है कि स्वर्ग के नीचे जमीन के उत्ते सिर्फ एको ही नाम है मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। कि उन्होंने दसिया है कि यीशु मसीह के नाम तो बीमारियां डरदियां भूत भजदे ने। आमीन। कि उन्होंने दसिया यीशु मसीह के घरां विच ते देशां विच शांति हुंदी है। कि उन्होंने दसिया यीशु मसीह के देशां विच जाण नूं असीं तरसदे हां। कि उन्होंने दसिया यीशु मसीह के देशां दी नागरिक लैण नूं पासपोर्ट लैण नूं असीं बड़ा फकर समझदे हां। कि उन्होंने दसिया कि जदों डॉलर हाथ विच हुंदा है मान करदे हां, वो नहीं दसणगे क्योंकि कौन दसेगा? परमेश्वर दा सेवक परमेश्वर दा संत ही दसेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु सी प्रभु है प्रभु रहेगा। ये नाम जिहड़ा है बाकी सारे नाम जमीन दे नाम ने, बाकी सारे नाम हर एक दे माँ बाप ने रखे ने पर एक नाम ना मरियम ने रखा, ना यूसुफ ने रखा, ना पुलूस ने, ना मूसा ने रखा। एक नाम जिहड़ा स्वर्ग तो आया परमेश्वर ने रखा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तुसी दुष्ट आत्मा नूं कहो कि तैनूं मैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दा भेत प्रकाश प्रभु यीशु मसीह दे नाम चुकम दिना हाँ। इस भैन नूं छड़ दे, इस भरा नूं छड़ दे, दरवाजा खोल के जा। वो उस नाम दी ताबेदार है, उस नाम तो डरदी है, कंबदी है। शैतान नूं भी असली नाम पता है कि वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो दरवाजा खोल के जाएगी क्योंकि वो तुहाडा नहीं आज्ञा मानदी, तुहाडे तो नहीं डरदी पई, वो यीशु नाम तो डरदी है। आमीन। इसलिए पास्टरां नूं ही चाहिदा है अपनी पब्लिसिटी कराने की बजाय यीशु मसीह की करन। वो नहीं बीमारां नूं चंगे कर रहे, वो नहीं भूत कढदे पे, वो यीशु नाम है जिहड़ा करदा पिया है। एक पास्टर किसी का जुकाम नहीं ठीक कर सकता, यीशु नाम दे विच ताकत है। यीशु नाम दे उत्ते बीमारियां कायनात तो सानू पता है यीशु ही सृष्टि का रचयिता है। शब्दों शब्दी आकाश शब्द ने सब कुछ बनाया। आदि विच शब्द सी, शब्द नूं छूया, शब्द नूं देखिया। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਦੋਕੀਆ ਕਾਲ ਕਦਾ ਲਦੋਕੀਆ ਆਖਰੀ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲਦੋਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ, ਉਜਿਆਲਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਬਣ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਲੂਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗਾ 12 ਪਲਟਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 20% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, 50% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, 99% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 100% ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਚੇਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਨਾ 4:24 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਓ ਇਬਰਾਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਛਿੱਦ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਤਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਉसी ਵਕਤ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਯੂ ਟਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਨੀਆਂ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਚਰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ 2:38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਚਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜਵਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੋ। ਕੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ? ਯਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 2 ਪਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਨ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਹੈ, ਪੁਲੂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਗਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਬੀ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ।
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਧਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ना होइए। पर मत्ती 25 जो तैयार थी वो यीशु के साथ चली गई, मूर्ख नीचे रह गई जो तैयार थी। तैयार कितना होना है कि ਅਸੀਂ कपड़े पाने हैं? नहीं, कपड़े एक दुनियावी है, एक रूहानी कपड़े ने। पर प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਰਮਾਈ ਗਈ, ਆਦਮ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਰਮਾਈ ਗਈ। ਆਦਮ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਦਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਕੱਢੀ, ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਾਈ ਗਈ, ਆਦਮ ਪਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੂਨਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉੱਠਿਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੋ। ਏਲੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਏਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮਾਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਫੁਕਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਹਰ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
फिर देखिए, फिर प्रभु अपने तरीके नाल निपटदा है। प्रभु इसलिए कहंदा ते तू ना बदला लेना मेरा काम है। कहंदा मैं जींदा हाँ, मैं आपे केस संभालना हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਿਆਏ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈਏ। ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਭਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਰਕਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਰਕਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਠਾਈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਆਵਾਜ਼। ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਲੀ ਵਾਂਗੂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 18:4 ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਰਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਰੂਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਟੇ ਗਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੋਡਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ
स्वर्ग जान च अड़चन पा रही है तो बिना अख तो काना चल जा, उत्थे ठीक हो जाएगा मामला। प्रभु का धन्यवाद होवे। आइए सिरां नूं झुकाइए, प्रभु भोज करन जा रहे हैं। जिस भैन भरा दा बपतिस्मा, जिस भैन भरा दा बपतिस्मा बाइबल वाला होया है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, वो भैन भरा शामिल होवे। प्रभु कहंदा जिहड़ा नहा चुका है उन्होंने पैर तो ना काफी है। जिहड़े भैन भरा ने नहीं लिता पर प्रभु नाल वादा करता है मैं अपना जीवन प्रभु नूं देवांगा, अपना संगति वाला दुआ प्रार्थना वाला अपने आप को प्रभु नाल सही करांगा। यीशु मसीह नूं परमेश्वर दे नाम रखदा हां, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम च लवांगा। प्रभु ने इकरार करदा वो शामिल हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है जिहड़ा भी अनुचित रीति नाल लैंदा है वो बीमार हो गया ਜਾਂ प्रभु ने उन्होंने उठा लिया। क्योंकि गलत तरीके नाल लवांगे बहुत भयंकर सजा है, जे सही तरीके नाल लवांगे तो बहुत वड्डी आशीष बरकत है। इसलिए जिहड़े भैन भरा ने नामदान कह लो नहीं लीता है और वादा करता है आने वाले समय च लवांगा, वो शामिल हो सकता है। जिहड़े कहे कि असीं लीता है बपतिस्मा पर चर्चेस वाला नहीं, बाइबल वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम वाला, वो भी शामिल हो सकता है। प्रार्थना विच जाइए, प्रभु यीशु मौजूद है। आमीन। ते मैं की स्वागत करा, प्रभु खुद ही स्वागत करेगा। आमीन। तुसी दुआ करो दे अगे, बीमार हो सारी जगह जा चुके हो नहीं ठीक हो रहे हो, अज 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 प्रभु यीशु मसीह दे अगे अपनी बीमारी रखो। तुहाडे कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे सामने मौजूद है। वो आत्मा के वसीले नाल साडे विच मौजूद है। कहंदा विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। जो कुछ भी मेरे नाल मंगू, मेरे नाम च मंगूंगे मैं करांगा। तुसी विश्वास नाल प्रार्थना करो, मंगो, कुछ भी मंगो पर सैमुअल वर्गे अच्छे दिल नाल मंगो, शक नहीं करना। पर प्रभु नाल भी इकरार करो कि प्रभु मैनूं ये चीज़ चाहिदी है पर मैं भी अपना जीवन तेनों दिना हाँ। ये नहीं इकल्ला मतलब ही कढ़ाने लई आईए असीं। प्रभु ने कहिए प्रभु मेरी ये मुश्किल है, मुसीबत है, मेरी तंगी है, दूर कर दे। मैं अपना जीवन तेनों दिना हाँ, ये सिर तेरे अगे झुकेगा। प्रभु परमेश्वर मेरी मुश्किल है, मेरी तंगी है, मुसीबत है। पर प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदा हाँ इस बेदारी दे लई, इस समय दे लई। प्रभु यीशु मसीह जदों मनुख सोचदा है मैं की बोलांगा, ते तुसीं किया होया है कि जदों तुसीं खड़े होवोगे ये ना सोचना की बोलना है, प्रभु दा पिता दा आत्मा खुद तुहाडे विच होके बोलेगा। प्रभु परमेश्वर अज दे इस बोले हुए वचन दा बीज अच्छी जमीन ते गिरे बड़ा फल लेके आवे। प्रभु जी साडियां दुआवां नूं सुन लो, गलतियां गुनाहां पापां नूं माफ करो और सब तो वड्डे पापी मैनूं माफ करो। प्रभु जी जो तुहानूं मैं नाराज करदा हाँ, तुहाडे लोकां नूं मेरी गलती नूं माफ करो। इस प्रभु भोज दे पवित्र प्रभु भोज दे लायक बनाओ और प्रभु परमेश्वर अगली सारी योजनावां नूं इस संगति नूं तुहाडे हत्थां च दिना हाँ, कलीसिया नूं इहदे दासां नूं तुहाडे हत्थां च दिना हाँ। और प्रभु जी मैं अपना सारी डॉक्यूमेंटेशन और वीज़े का प्रोसैस और प्रभु जी इस देश तो मूव होना, उस देश विच जाना और प्रभु जी एकोमोडेशन और जॉब प्रभु यीशु मसीहा ये सारियां जरूरतां प्रभु यीशु मसीह तुहानूं दिना हाँ। और प्रभु जी मैं तुहाडे कोलों मंग लिया हाँ और हुण प्रभु जी मैं तुहाडी आवाज़ का इंतजार कर रहा हाँ कि तुहाडी आवाज़ की कहती है और मैं कन्न तुहाडी आवाज़ वाल लगाना हाँ कि तुसीं मैनूं की जवाब दिंदे हो प्रभु जी। और प्रभु जी सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु भोज ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। हालेलुया। यीशु नासरी दे जलाली पवित्र नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ प्रार्थना ਚ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ आइए प्रार्थना के विच रहांगे। पवित्र खुदा नूं परमेश्वर खुदावंद मेरी हजूरी दे विच आना परमेश्वर मेरे प्यार कर खुदावंद प्रभु जी इस योग्य कर खुदावंद के तेरे प्रभु को दी श्रेणी पूरी कर सका खुदावंद तेरी आज्ञा नूं पूरी कर सका खुदावंद प्रभु जी तेरी दया नूं मंगदा खुदावंद प्रभु जी तेरे अनुग्रह नूं मंगदा यानी परमेश्वर प्रभु जी मेरे दोष खत्म कर खुदावंद मेरे गुनाहों को दूर कर खुदावंद और अपने
रीति दे अनुसार चला प्रार्थना करते हैं खुदावंत तेरे पवित्र जलाली आमीन आमीन प्रभु जी दया ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ तेरी जानकारी ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो गया त्यागू परमेश्वर योगा मेरे परमेश्वर मेरे पिता थोड़ा धन्यवाद करता हाँ प्रभु जी थोड़ा ये निकम्मा के पापी बच्चा प्रभु जी दया करो प्रभु जी प्रभु जी दया करो तो दिला हो प्रभु जी धन्यवाद करते दया करो मेरे तेरे प्रभु जी सारे बोझ को अपने मेरी जानकारी नहीं मैं बोझ नहीं उठा पा रहा प्रभु जी अपने और मैं सारे बोझ को अपने मेरे नाम के सारे चीज़ों का तो सारे प्रभु जी मेरे भोजन
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਅੰਗੂਠਾ ਲਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਧੋਵੇਂ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੋਬਿਨ, ਭਾਈ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ, तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ तमाम ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਧੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਬੀਰ ਸ਼ਬੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਦੇਖੋ
भाई जिंदर भाई सिंगर जान प्रभु जी ओ प्रभु जी धन्यवाद ओ प्रभु जी धन्यवाद ओ प्रभु जी आपका अनुग्रह आपकी दया ओ प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद अपना कलाम अपना वचन पूरा करवाया प्रभु जी यीशु प्रभु जी आपके अनुग्रह आपकी दया से प्रभु जी कलाम आपका वचन पूरा आपका शुक्र आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रभु जी सिस्टर दीपिका मिलने जाओगे सिस्टर ज्योति सिस्टर सुमा धन्यवाद मेरे खुदा तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है कोई चारागार तुझसा नहीं कोई रहबर तुझसा नहीं कोई चारागार तुझसा नहीं कोई रहबर तुझसा नहीं तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने पाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने पाई है वादा पूरा कर दिया है तूने पाप उसे भर दिया है तूने वादा पूरा कर दिया है
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੋਝੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜੌਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਂਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਚਮਤਕਾਰ ਮੌਜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਾਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਦਾएं ਬਾएं ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਹ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਐ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆਖਰੀ ਕਲਮਾ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਿਆਮਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ